सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो स्पोक्समैन टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल नवदीप कौर। किसानी मुद्दे नाल जुड़ी हर एक अपडेट लैके तुहाडे नाल रूबरू हो चुके हैं ते इस वेले दी वड्डी अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी नाल संबंधित है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों किसानां नाल मीटिंग तो पहला अपने मंत्रियों दे नाल एक मीटिंग बुलाई गई है। एक लंबी मीटिंग मंत्रियों दे नाल प्रधानमंत्री दी चली है प्रधानमंत्री दे घर विखे। ये पहली बार होया है कि हुण इस जो किसानी अंदोलन है इस दे विच प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों भी मीटिंगां दा दौर शुरू किया जा रहा है। ते अज किसानां नाल 2 बजे मीटिंग होनी है। 2 बजे मीटिंग तो पहला प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों अपने ही निवास विखे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल ते नाल ही केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल मीटिंग की गई है। 2 घंटे के करीब ये मीटिंग चली है। इस दे विच सूत्रां दे हवाले तो एक खबर निकल के सामने आ रही है कि किसानां दीयां मंगां नूं मन्नण लई तैयार हो सकदा है केंद्र सरकार, पर दूजे पासे रद्द नहीं होणगे। खेती कानूनां दे विच सोध कर सकदी है केंद्र सरकार ते यही कारण है एक पासे किसानां ने चेतावनी दी हुई है कि जेकर अज दी मीटिंग दे विच कोई नतीजा ना निकलिया तां असीं एक पासा करके छड्डांगे, आर जा पार करके छड्डांगे। इस तो बाद किसानां ने जिथे 8 दसंबर नूं भारत बंद दा सद्दा दे दिता है ते नाल ही जेकर ये मीटिंग बेसिट्टा निकलदी है तां उन्हां ने पार्लीमेंट नूं घेरन दा प्लान बना लिया है। अजय दे विच प्रधानमंत्री मोदी भी इस अंदोलन दे विच आ कुद्दे ने ते उन्हां दे वल्लों किसानां नाल मीटिंग करन तो पहला अपने मंत्रियों दे नाल मीटिंग बुलाई है अपने ही घर विखे। 2 घंटे के करीब ये मीटिंग चली है। लंबी गलबात चली है किसानां दे अंदोलन नूं लैके, जिस दे विच गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल ते के नाल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद सन। इस मीटिंग दे विच प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों इस मीटिंग की अगवाई की जा रही है। इस तो पहला भी जिन्नियां भी किसानां नाल मीटिंगां होईयां ने 3 दसंबर की ही गल करिए तां उस मीटिंग दे विच भी किसानां नाल मीटिंग तो पहला गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों अपने घर विखे मीटिंग बुलाई गई सी। उस तो बाद जेपी नड्डा दे घर विखे भी मीटिंग हुई केंद्र सरकार दे मंत्रियों की। उस तो बाद ही किसानां नाल मीटिंग की गई सी। पर हुण जदों किसानां ने चेतावनी दे दिती है कि अज गल आर होवेगी जां पार होवेगी, असी कानून रद्द करवा के छड्डांगे। सिर्फ एक गल ही कहनी है कि तुसी कानून रद्द करने ने जां नहीं। किसानां दी इस चेतावनी तो बाद केंद्र सरकार नूं हत्थां पैरां दी पई हुई है ते यही कारण है कि 2 बजे जो किसानां नाल विज्ञान भवन विखे मीटिंग होनी है उस मीटिंग तो पहला प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों अपने ही घर विखे मीटिंग बुलाई गई है, जिस दे विच गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल रहे ने। 2 घंटे के करीब किसानी अंदोलन नूं लैके ही ये मीटिंग चली है। साडे सूत्र ये भी दस रहे ने कि किसानां दीयां मंगां नूं परवान कर सकदी है केंद्र सरकार ते खेती कानूनों दे विच सोध कर सकती है, जो साडे सूत्र कह रहे हैं। पर जिस तरह किसान कह रहे हैं कि असी तां सोध नहीं करवाउणी, असी तां एक कानून रद्द करवा के ही हटने ने, तां एक पासे किसान अपनी गल ते अटल, दूजे पासे केंद्र सरकार दे विच मची खलबली बयान कर रही है कि केंद्र सरकार दियां रातां दियां नींदां किसानां ने उड़ा दित्तियां ने। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसानां ने उन्हां आख दिता सी कि असी हजे तक थोड़े पासे दिल्ली नूं घेरा पाया, 2 पासे रह गए ने, उत्थे भी घेराबंदी करांगे। 8 दसंबर नूं पूरा भारत बंद करांगे, पूरे भारत दे टोल प्लाजियां नूं फ्री करांगे ते नाल ही जेकर ये मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलदा तां असी पार्लीमेंट का घेराव करांगे। तां एडी वड्डी चेतावनी दिती गई है किसानां ने ते यही कारण है कि हुण प्रधानमंत्री मोदी भी किसानी अंदोलन नूं लैके मीटिंगां दा दौर शुरू कर रहे ने। ये मीटिंग चली है 2 घंटे के करीब प्रधानमंत्री मोदी के घर विखे। इस तो पहला जेकर आपां प्रधानमंत्री मोदी के बयानों की गल करिए तो लगातार
यही गल कह रहे सन कि MSP ना तो पहला खत्म होई सी, ना हुण होवेगी ते ना ही अगे कदी होवेगी। पर हुण जिस तरह की खलबली केंद्र सरकार दे विच मची हुई है, वो साफ तौर ते जाहिर हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी हुण किसानी अंदोलन नूं लैके चिंतित विखाई दे रहे ने। मीटिंग नूं लैके केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वड्डा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल जो सारे रल के प्रधानमंत्री मोदी के घर विखे मीटिंग करन जा रहे सन। पर उस मीटिंग तो पहला केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वड्डा बयान दिता है। की कहना नरेंद्र सिंह तोमर दा, आओ तुहानूं सुणाउने आ। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ किसान अपनी जिते अटल ने। किसान तो कह रहे ने कि अज मीटिंग का आखिरी दिन है, अजकल आर होवेगी जां पार होवेगी। अज की मीटिंग सिर्फ ये गल पूछी जाएगी केंद्र सरकार के मंत्रियों नूं कि तुसीं ये कानून रद्द करने ने जां नहीं, क्योंकि लगातार मीटिंगां दे के तरीका दे के केंद्र सरकार इस संघर्ष नूं लम्मा खिंच रही है। तो किसान आख रहे ने कि अज मीटिंग का आखिरी दिन है। चेतावनी केंद्र सरकार नूं दिती है ते यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों अपने गृह विखे मीटिंग बुलाई गई। उस दे विच सारी रणनीति उलीकी गई कि मीटिंग दे विच जो किसानां नाल होनी है उस दे विच की गल्लां कहणियां ने, किस तरह अगला किसानां दा जो संघर्ष है उस नूं शांति पवाउणा है। पर दूजे पासे किसान तो अपनी गल ते अटल ने। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि असीं अपने फैसले तो टस तो मस नहीं होना, असी दिल्ली के बॉर्डर तो उदों उठांगे जदों एक कानून रद्द कर दिते जाणगे। ये चेतावनी केंद्र सरकार नूं किसानां ने दिती हुई है। दूजे पासे सिंघू बॉर्डर दीयां तस्वीरां असीं तुहानूं विखाईयां कि किस तरह सिंघू बॉर्डर दे उत्ते
ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਖਾਬ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਟੁਕ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 2 ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੀ ਸੀਗੀ, 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਝਾਕੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਗਾਹਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਮੈਂ ਅਹਿਮ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਕਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਐਂ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੱਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ, 5 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਨਾਬ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 2 ਟੁਕ ਜੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਕਾ ਐਲਾਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਉਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ? 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਸਕੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵੀਂ ਆਈ, ਥੱਲੇ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ, ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਢੂਈ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਇਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹ। ਪਰ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਵਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਟੁਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਆ। 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਖੇਡੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਡੋਗੇ? ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਧਾਰਨ 'ਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਓ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਚਾਲੇ ਪਾਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ ਬੱਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਬਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਬਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ। ਸੋ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣੋ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।